من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله سيدنا محمد المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله سيدنا محمد المكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد المكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد المكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد المكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد المكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد المكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد المكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد المكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد المكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد المكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من
شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة والحمد لله رب العالمين
तुमने तोड़ा बाबे खैबर यारी, मुझे तो करबे हो तुमने साजो ले यावत यारी, मुझे तो करबे हो तुमने साजो ले यावत यारी, मुझे तो तुम्हें नबी के हो बिरादर या वली, मुझे तो जो तुम्हें नबी के हो बिरादर या अली, मुझे तो क्यों ना हो उम्मत के यावत या अली, मुझे तो क्यों ना हो उम्मत के यावत या अली, मुझे तो कौन है उनके बराबर या अली, मुझे तो सैयदा है जिनके हमसे या अली, मुझे तो कौन मौला ये दो आलम तुम्हें को कहते मोमिनीन, क्यों ना मौला है दो आलम तुम्हें को कहते मोमिनीन, तुमने तो हो नब से पैगंबर या अली, मुझे तो तुम्हें तो हो नब से पैगंबर या अली, मुझे तो उसे तमाशा नरीमा को न क्यों होती जो पर समोसा मोनरीमा को न क्यों हो तीज पर, मेरे देखा उनमें का बराबर या अली, मुझे तो मेरे देखा उनमें का बराबर या अली, मुझे तो कौन है उनके बराबर या अली, मुझे तो सैयदा है जिनके हमसे या अली, मुझे तो सैयदा है जिनके हमसे या अली, मुझे तो
जिसको हायुल फतेह हुसैन की, काफिर है जिसको हो ना मोहब्बत हुसैन की, काफिर है जिसको हो ना मोहब्बत हुसैन की, मोमिन वही है जिसको हायुल फतेह हुसैन की, काफिर है जिसको हो ना मोहब्बत हुसैन की, काफिर है जिसको हो ना मोहब्बत हुसैन, बेहूबे अहले बैत इबादत हराम है, बेहूबे अहले बैत इबादत हराम है, हम पर तू पर जे ऐन हायुल फतेह हुसैन की, हम पर तू पर जे ऐन फतेह हुसैन की, खुद कौले बाके हजरत खैरुल बशर ये है, खुद कौले बाके हजरत खैरुल बशर ये है, उल्फत रसूल की है मोहब्बत हुसैन की, उल्फत रसूल की है मोहब्बत हुसैन है, ज़ात हजरत सुल्तान अंबिया है, ऐन ज़ात हजरत सुल्तान अंबिया, हम शान मुस्तफा जाहत हुसैन की, हम शान मुस्तफा जाहत हुसैन, अजमल तो मर गया है मगर साथ ले गया, अजमल तो मर गया है मगर साथ ले गया, उल्फत जाना बेगौ से की उल्फत हुसैन की,
जाना गौसे की उल्फत हुसैन की। मैं वंदे खां के होता है गर चा जामीले वंदे खां के होता है गर चा जामीले पर साथ आपने राखे तायुल फत हुसैन की। पर साथ आपने राखे तायुल फत हुसैन की। मोमिन वही है जिसे को आयुल फत हुसैन की। काफिर है जिसे को हो ना मोहब्बत हुसैन की। काफिर है जिसे को हो ना मोहब्बत हुसैन की। Laganya kostum. रसूल पाक पर भेजा खुदा दुरूद सलाम अलैहि व फातिमा हसन हुसैन तकरीम नाम। करते हैं अंबिया ये खुदा गम हुसैन का। बारे पाए कुदसियों में भी मातम हुसैन का। बारे पाए कुदसियों में भी मातम हुसैन का। करते हैं अंबिया ये खुदा गम हुसैन का। बरपा है कुदसियों में भी मातम हुसैन का। बरपा है कुदसियों में भी मातम हुसैन का। दी जाने राहे हक में शबाबत कदम के सौ। दी जाने राहे हक में शबाबत कदम के सौ। रुतबाया अंबरू से नहीं कम हुसैन का। रुतबा पैगंबरू से नहीं कम हुसैन का। आँखों के सामने हुई लगते जिगर शहीद। आँखों के सामने हुई लगते जिगर शहीद। फिर भी हुआ मिजाज नबर हम हुसैन का। फिर भी हुआ मिजाज नबर हम हुसैन का। करते हैं अंबिया ये खुदा गम हुसैन का। बरपा है कुदसियों में भी मातम हुसैन का। बरपा है कुदसियों में भी मातम
गम हुसैन का दोनों जहान जिक्र शहादत में महब है दोनों जहान जिक्र शहादत में महब है कम के लिए है माह मुहर्रम हुसैन का गम के लिए है माह मुहर्रम हुसैन का मग़फ़ूर हो के हश्र में या ले या जा सरूर मग़फ़ूर हो के हश्र में या ले या जा सरूर अजरे या जी में रखता है मातम हुसैन का अजरे या जी में रखता है मातम हुसैन का आशूरा क्या सुबह किया मत हयाश कर आशूरा की है सुबह किया मत हयाश कर रन में नहीं है कोई हम दम हुसैन का रन में नहीं है कोई हम दम हुसैन का करते हैं हम बियाए खुदा गम हुसैन का बरपा है कुदसियों में बीमा गम हुसैन का बरपा है कुदसियों में बीमा गम हुसैन का उम्मीद है कि जेर कदम हो हुजूर के उम्मीद है कि जेर कदम हो हुजूर के इब्ने जमील करता तमा तम हुसैन का इब्ने जमील करता तमा तम हुसैन का इब्ने जमील जारे पाहो रहमत खुदा इब्ने जमील जारे पाहो रहमत खुदा नन्हा सा दिल है रखता ताओ गम हुसैन का नन्हा सा दिल में रखता है गम हुसैन का करते हैं हम बियाए खुदा गम हुसैन का बरपा है कुदसियों में बीमा गम हुसैन का बरपा है कुदसियों में बीमा गम हुसैन का থাকতে থাকতে তোমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। আজ পবিত্র মাহে মুহররম শরীফের 4 তারিখ যে 5 তারিখের রাত। গতকাল 3 তারিখে হজরতে ইমাম হুসাইন আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম তিনার পরিবার পরিজন নিয়ে কারবালা প্রান্তরে উপনীত হন এবং তিনি চারদিক তাকায় দেখলেন তিনি এজিদের সেনাবাহিনীদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে গিয়েছেন। রাত্রে ওইভাবে থাকে আজকে সারা দিন। তিনি এই মরুভূমির মধ্যে কোন জায়গাটা নিরাপদ, যেই জায়গায় ওনার পরিবাররা যদি থাকে তাহলে যেন
বিদ্যুতি, কারণ ওরা তো মানুষ নয়, খায় না, তো জানোয়ারের সামনে থেকে, যার কারণে উনি আজ সারাদিন ঘুরে পর্যবেক্ষণ করে যে এই জায়গায় যদি আমি তাঁবু ফেলি তাহলে আমার পরিবারটা কি নিরাপদ থাকবে। কারণ এই দিক ওনাকে যখন কারবালায় ঘেরাও করা হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে এজিদের সেনাবাহিনীর বহুত সৈন্য চারদিক এসে আরও সমাবেশ ঘটাইল। এমনকি ফোরাত নদীর অপর পারে সেখানেও অনেক সৈন্য সমাবেশ ঘটাইল। এত সৈন্যের ভিতরে ৫,০০০ সেনা শুধু তীর নিক্ষেপ করবে। ৫,০০০ সেনা শুধু তীর নিক্ষেপ করবে। আচ্ছা, অনেকেই বলে কারবালায় একটা যুদ্ধ হয়েছে, এটা কি যুদ্ধ? যারা বলেন এটা কি জুলুম? এটা কি জুলুম? বর্গমাইল এলাকার একটা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা 22,500 সেনা নিয়োগ করছে ওই জায়গায়। তাহলে 22,500 সেনা নিয়োগ করলে যার সাথে লড়াই করবে তার পক্ষেও তো 2-4-10,000 সেনা থাকার কথা, কিন্তু এই পক্ষে উনি একা। ওনার সফর সঙ্গী যারা, অপর দিকে উনি যুদ্ধ করতে যাচ্ছে না, কিন্তু ওনাকে দাওয়াত করেছে, হুজুর আপনি কুফায় আসেন। উনি দাওয়াতে গিয়েছেন। দাওয়াতে যাওয়ার সময় পথের মধ্যে ব্যারিকেড দিয়ে তিনাকে এই নদীর কিনারায় আটকেছে, ঘেরাও করছে। তো এটা যদি কেউ বলে কারবালা যুদ্ধ হয়েছে, এটা যুদ্ধ না, এটা কি জুলুম, অত্যাচার, নৃশংসতা, নির্মমতা। এটা যুদ্ধ নয়। উনি যুদ্ধ করতে যাননি, উনি যাচ্ছিলেন কুফায়। কুফাবাসীরা 150 খানার মতো চিঠি দিয়ে তেনাকে আহ্বান করেছেন, দাওয়াত করেছেন। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঈমানের মূল নীতি রক্ষাকারী তিনি ওই তাদের দাওয়াত রক্ষা করার জন্য যাচ্ছিলেন। এবং জুলুমটা কিরকম হয়েছে সেটা পৃথিবীর সব মানুষই জানে। একজন হিন্দুও জানে, একজন খ্রিস্টানও জানে, খালি মুসলমানরা জানে না কারবালা প্রান্তরে যে কি নৃশংসতা, কি জুলুম করা হয়েছে। যার কারণে অনেক হিন্দুরাও এই মহরম পাক পালন করে, মাতম করে, দুঃখ প্রকাশ করে, হায় হুতাশ করে, যে জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই যে আমরা যা করছি এটা কি ওই জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ঘৃণা, ধিক্কার। আর তিনার পক্ষে থাকার কারণে তিনার প্রতি যে জুলুম, যে অত্যাচার করা হয়েছে, নৃশংসতা, নির্মমতা, সেইটাকে স্মরণ করার কারণে, স্মরণ হওয়ার কারণে আর আল্লাহ পাকের কোরআনের নির্দেশনা, আলী, ফাতেমা, হাসান, হোসাইন আলাইহিসসালামকে তোমরা কি করো? ভালোবাসো। এই ভালোবাসার দুই জিনিস দেখেন, ওই জায়গায় শব্দটা আছে মুআদ্দাত। একটা হইল মোহাব্বত, আর একটা কি মুআদ্দাত। এই মুআদ্দাত এই জন্য ব্যবহার করে, একটা লোক তো ভালোবাসে কিন্তু প্রকাশ করে না, প্রমাণও করে না যে আমি এর ভালোবাসি। তার নিদর্শন কি? প্রমাণ করে না, কিন্তু ভালোবাসে, মনে মনে সাংঘাতিক ভালোবাসে। আর মুআদ্দাত
তুমি যে ওনাকে ভালোবাসো সেটা তোমাকে কি প্রমাণ করতে হবে। দেখছেন শব্দের মায়ের ভেস কি, ইল্লাল মুআদ্দাতা ফিল কুরবা। কুরবা অর্থ একদম কাছে, একদম নিকটে। তাই আল্লাহ বলছে এই মুআদ্দাত, তুমি যে ভালোবাসবা ফরজ, ভালোবাসা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি ওনাকে ভালোবাসি। একটা ছেলে একটা মেয়েকে ভালোবেসে গাও কাটি ফেলায়, ফেলায় কি ফেলায় না? গাড়ির নিচে মাথা দিয়ে মরে যায়, মরে কি মরে না? হাসপাতাল যায় রেকর্ড দেখবেন ডেলি, বিষ খায়া কি পরিমাণ আসে শুধু পীড়িতের জায়গায় বাধা দেওয়ার কারণে। প্রেমের প্রেম প্রেম তো প্রেম যে করে নাই তার কাছে বলা যাইবে না। মজনু প্রেম করছিল লাইলির সাথে, তো নিয়ে গেছে হজে মজনুরে, মজনুর বাপ হজে নিয়ে যা বলছে যে তুমি কাবা তাওয়াফ করে কাবার গিলাফ ধরে বলো যে হে আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও, আর লাইলির প্রেম আমার ভিতর থেকে মুছে দাও। তো কইতেছে আল্লাহ গিলাফ ধরে তুমি আমারে মাফ করে দাও, আর তুমি যখন আমার নাম মজনুই বানাইয়া ফেলেছে, নাম হইল কায়েস, কিন্তু নাম রটে গেছে কি মজনু, নাম রটে গেছে কি মজনু। তো তোমার যখন আমার নাম প্রকাশ করিয়ে দিছ যে আমি পাগল, তো যেটার জন্যই পাগল কি ওই লাইলার প্রেম আমার ভিতরে আরো বেশি করে দিয়ে দাও। যে প্রেম করে সেই জানে যে জ্বালাটা কোথায়। বাপ কাজে তোরে আল্লাহ এই কথা বলবার আর তুই বললি এই কথা। তো মুআদ্দাত ভালোবাসলে প্রকাশ করতে হবে তার, হ্যাঁ তার বহি প্রকাশ হইল হাই হোসাইন হাই ইমাম, কাউ কেটে ফেলেনি, শিক্ষার ভাড়া মাটিতে গড়াগড়ি ভাড়া, এইটা প্রমাণ করে গেছেন ওয়াইজ করুন। কি দাঁত ভাঙিয়ে রক্ত বাইর করে চিৎকার বাইরে গড়াগড়ি বাইরে তুফান উঠে ফেলেছে রসুলের জামানা। তো এটা যদি ওই প্রেমের জায়গা তাহলে আল্লাহ রসুল ওরে কত যদি বাইরে যা। তো মুআদ্দাত ফিল কুরবা এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, ওসমান, তালহা, জুবাইর জিজ্ঞাসা করলো ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই আপনার এত কাছের লোক তারা, এই কাদেরকে ভালোবাসা আমাদের উপরে ফরজ করে দিল? করতেই হবে। নামাজ যেরকম ফরজ, রোজা যেরকম ফরজ, হজ করা যেরকম ফরজ, যাকাত দেওয়া যেরকম ফরজ, সত্য কথা বলা ফরজ, গীবত চুগলখড়ি গীবত বাদ দেওয়া ফরজ, সৎ রোজগার খাওয়া ফরজ, অবৈধ রোজগার বাদ দেওয়া ফরজ, সুয়ার খাওয়া ফরজ। খিনজির খিনজির এইগুলি খাওয়া কি না খাওয়া কি ফরজ, ওইগুলি খাওয়া যাবে না, এটা নিষিদ্ধ ফরজ। এবং ফরজ তুলে যদি আমি ওইটা করি তাহলে আমার ফরজ তরফের গুনাহ হবে। তাই ওনাদেরকে ভালোবাসা ফরজ। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রসুল ঘোষণা করে দিলেন আমার অতি কাছের লোক আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন আলাইহিসসালাম। আমি যদি ওনার ভালোবাসি ওনার জন্য তো আমার জীবন দিয়ে দেব, আর সেটা প্রমাণ করতে হবে। মনে মনে ভালোবাসলাম চলবে না, আমাকে কি করতে হবে? প্রকাশ করতে হবে। এখন আমাদের বিবেচ্য বিষয় আল্লাহর রসুলের কাছে ওনাদের স্থানটা কোন জায়গায়? উহুদের যুদ্ধে হযরতে আমির হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা রসুলের পাকের চাচা, রসুলের পাকের কি চাচা, তো তিনাকে বর্ষা নিক্ষেপ করছিল
ওহাসি হাফসি নামক একজন চাকর। সে ছিল কি মুআবিয়াদের চাকর। এই মুআবিয়ার মা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী, সেও সেই দিন ওই মাঠে উপস্থিত ছিল। ওই লোক বর্ষা নিক্ষেপ করতে এত নিরিখ, যদি কেউ যদি নাকের এখানে লাগবে তাই লাগবে। তোরে বলল হেন্দা, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দা, মুআবিয়ার মা, বলল তুই যদি আমির হামজাকে মাইরে দিতে পারিস তোরে মুক্ত করে দেব। তখন ওই লোক পাহাড়ে পাথরের আবডালে বর্ষা নিয়ে বসে থাকলেন। হযরত আমির হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি ঘোড়া হাইকে যাচ্ছিলেন, আর ওই লোক পাথরের আবডাল থেকে ওনাকে নিরিখ করে এই সোজা বর্ষা নিক্ষেপ করে দিল। আর বর্ষাটা এখানে আইসে ঢুকে পড়ল। উনি ঘোড়ার থেকে পড়ে গেলেন। ওই লোক দৌড় দিয়ে আইসে ওনার মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য বর্ষা দিয়ে টান দিয়ে পুড়ে পেটটা ফেলে দিল। এই লোক, এই ওহাসি হাফসি আল্লাহর রসুলের কাছে যে ইসলাম গ্রহণ করল। আল্লাহ রসুলের দেখে চিনতে পারলে এই সেই ওহাসি হাফসি যে আমার চাচাকে হত্যা করছে। আল্লাহ রসুল বললেন, এই ওহাসি, তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছো, আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিবে। কি আমি তোমার জন্য সুপারিশ করব, তবে তুমি যতদিন বেঁচে থাকবা আমার সামনে তুমি কোনোদিনই আসতে পারবে না। এত বড় প্রসিদ্ধ ঘটনা কেন? তুমি আমার চাচাকে হত্যা করছো। আমার চাচার কথা মনে পড়ে যদি তোমার পর আমার নবুয়তের ঠোঁট লড়ে যায়, তোমার ইহজগৎ পরজগৎ সব ধ্বংস হয়ে যাবে। তুমি আমার সামনে আসবা না। আমি যতদিন জীবনে থাকবো আমার সামনে আসবো। ও আসি হাফসি ফাপড়ে পড়ে গেল, খালি কানতে লাগলো, বারে তালা তোমার নবীর সামনে আমি যাইতে পারতেছি। এমন পাপ করছে, ওনার চাচাকে হত্যা করে। তো যখন মুসাইলামা কাযযাব মিথ্যা নবী দাবি করল, যখন যুদ্ধের মাঠে গেল, ওহাসি হাফসি বুড়ো বয়সে বুড়ো হয়ে গেছে। ওই বর্ষাটা নামে খুব সে দাঁড় দিল, দাঁড় দিয়ে দেখলো নিজের চামড়া ঝুলে গেছে। কইতে লাগলো, বারে তালা, আজকে তুমি আমাকে এমন শক্তি দিবে আমার হাতে, আমি যে পাপ করেছি আল্লাহর রসুলের চাচাকে হত্যা করে ওনার সামনে যাইতে পারি না, আজকে আমি এই বর্ষা দিয়ে যেন এই মিথ্যা নবীকে হত্যা করতে পারি, তুমি আজকে আমার শরীরে এই শক্তি দিবা। কুচ্চে চিৎকার ফেলে কাঁদিয়ে এই বুড়ো বয়সে ওই বর্ষা নিয়ে ও হাসি হাফসি চলে গেল ওই যুদ্ধের মাঠে। মুসাইলামা কাযযাব ঠিক এত হাজার হাজার মুসলিম সৈন্য, কারো আঘাতে মুসাইলামা কাযযাব মৃত্যুবরণ করেনি। ওই ওহাসি হাফসির ওই বর্ষা, মুসাইলামা কাযযাব শেষ। তা আল্লাহর রসুলের চাচাকে হত্যা করছে, তার জন্য হত্যাকারী মুসলমান হয়েছে। তারপরে আল্লাহর রসুল বলছে, তুমি আমার জীবদ্দশা আমার সামনে আসবা না। আর আল্লাহর রসুল জিনাদেরকে বলছে, এরা দুইজন আমার জান। সে জান হত্যাকারীরা, তাদের প্রতি আমাদের কি আল্লাহর পক্ষ হইতে ওদের প্রতি আল্লাহ লানত করুন। কি বলুক, লানত করুন। আমরা লানত দিয়েই যাব। আল্লাহ তোদের প্রতি লানত দিচ্ছে, আল্লাহর রসুলও দিচ্ছে।
যত ওলি গাউস কুতুব দরবেশ পীর মাসায় এঁকেছে তারাও দিচ্ছেন। যে দিচ্ছে না, এই যে দিচ্ছে না সে কিন্তু রসুলের বাগের সামনে যাইতে পারবে না। আল্লাহ আমাকে আপনাকে তৌফিক দিক, আমরা যেন ওদেরকে ধিক্কার জানিয়ে ইমাম পাকের পক্ষে বলতে পারি, তাহলে আমাদের জন্য হয়তো বা মঙ্গলের ফয়সালা হইতে পারে। सब सखतिया साहेते थे साहे जमा होती थी सब शक्तियाँ साहेते थे शाहे जमा आपको कुछ कम न था आपको आपको कुछ कम न था आपको से सखत गुनाहगार है आज जुनाचार है सखत गुनाहगार है आज जुनाचार है ये जामिल आपका आपको से ये जामिल आपका आपको से शायद वो اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بعد تعالى আমরা যা কিছু বড় পাপ করেছি দিয়ান পাক মাতুম পাক সালাম পাক আপনি ভুল ত্রুটি মাফ করে কবুল করুন যা কিছু সব কাজ সব তুমি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদম থেকে দিয়ে দিয়েছে 1 লক্ষ কিংবা 2 লক্ষ 24,000 পয়গম্বর তানাদের রূহ বনিয়ে দিয়েছে পাক পাঞ্জাতনা আহলে বাইত পাক তানাদের কদম পাকে ইয়ার হাদিয়া পৌঁছে खास कर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम এবং যারা সঙ্গী সাথী জনতা কারবালা বদর হুজুর গাউসে পাক হুজুর মাওলা পাক হুজুর বুল্লুর পাক পর্দা হুজুর পাক ছোট শাহজাদা পাক মালিক পাক তানাদের কদম পাকে হাদিয়া পৌঁছে সমস্ত সাহাবাদের উপরে হাদিয়া সমস্ত আউলিয়াদের উপরে হাদিয়া সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদের উপরে হাদিয়া পৌঁছে মাছে করে মাগসে তাদের প্রত্যেকের আয় আল্লাহ আমাদের মুরব্বী আত্মীয় স্বজন যেখানে এসে তাদের প্রত্যেকের উপরে হাদিয়া প্রত্যেককে বিনা হিসাবে জান্নাতি করে দুনিয়ার সমস্ত কবরবাসীকে জান্নাতি আমাদের প্রত্যেকের গুনাহ খাতাকে মাফ করে দিন যারা অসুস্থ পূর্ণ সুস্থতা দান করে প্রত্যেককে দীর্ঘজীবী করে দেন আমাদের প্রত্যেকের উপরে রহমত বর্ষণ করেন খায়র বরকত দান করুন রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন আমাদের প্রত্যেকের জান মাল ইজ্জত আপনি ঈমান আকীদা আখলাক सब कुछ का अपने हिफाजत हर तरफ से रंज गम ने आके घेरा है मुझे दे पना या रब शहीद करबला की वास्ते या इलाही सब उठा ले दर्द अंधों के बुझ गौसल आजम पीर मुर्शिद रहनुमा के वसल्लल्लाहु तआला अला खल्क़िही व नूर अर्शी मुहम्मद व आलिहि व असहाबिही व अज़वाजिही व ذُرِّयَّاتِهِ व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व हक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।